রেপ্লিকেশনের কিছু পার্ট পড়ানো হয়েছিল এর আগে, বাদ বাকিটা আছে রেপ্লিকেশন প্রপার, ঠিক আছে। ইন ইউক্যারিওটিক সেল, ওই এখানে বস। ইউক্যারিওটস কাদের বলে? তাই ইউক্যারিওটস, ইউক্যারিওটিক সেলস, ইউক্যারিওটস কারা? What are the eukaryotes? Huh? Eukaryotes, single cells. अच्छा. What is the leading DNA কটা স্ট্র্যান্ড থাকে? হ্যাঁ, দুটো। কি কি নাম তাদের? হ্যাঁ, কি নাম শুনতে পাচ্ছিস না? এখানে বস, এখানে তো গরম গরম। লিডিং কটা স্ট্র্যান্ড, ডিএনএ স্ট্র্যান্ডগুলোর নাম কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, নাম কি? দুটো নাম আছে তো, বল কি নাম? ডিএনএ স্ট্র্যান্ডের দুটো নাম আছে, ল্যাগিং আর লিডিং। কোনটা লিডিং? হুইচ ওয়ান ইজ লিডিং? Which one is leading? Right or left? Which one? Leading strand, lagging strand and leading strand, and leading strands or lagging strands. এইটা না বুঝলে হবে না, এটাই হচ্ছে যে অনেকটা একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট, কোনটা লিডিং স্ট্র্যান্ড আর কোনটা লেডিং স্ট্র্যান্ড। আর একটা কোশ্চেন হচ্ছে যে DNA Pol2, the enzyme needed for this replication is the DNA polymerase 3 in case of eukaryotes, তাই তো? এটা কোন ডিরেকশনে রিড করতে পারে? রিডিং ডিরেকশন, হ্যাঁ বল। হ্যাঁ বলছি যে ডিএনএ পলিমারেজ 3 রেপ্লিকেশনে লাগে, তো এটা কোন ডিরেকশনে রিড করতে পারে? ও তো ডিএনএ স্ট্র্যান্ডটাকে রিড করবে, টেমপ্লেট স্ট্র্যান্ডকে। হ্যাঁ, হ্যাঁ 3 প্রাইম টু 5 প্রাইম। এটা হলেই অনেকটা মোটামুটি রেপ্লিকেশন বোঝা হয়ে গেল, ঠিক আছে। নাও কামিং টু ডিএনএ রেপ্লিকেশন প্রপার। DNA replication occurs in 3 stages in prokaryotic cells. The stages are initiation phase, elongation phase, and termination phase. Now, initiation phase. Initiation phase starts with a particular sequence, or that is known as site of origin. In case of eukaryotic cells, it is 2-4-5 base pair sequence, which 2-4-5 sequence that is known as ORIC. 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 It is the site of initiation of replication. ধর এটা একটা সার্কুলার ডিএনএ,
This is the RAC. It is a circular DNA of prokaryotic cells. ঠিক আছে? It has this initiation unit, that is 2,450 base pair ring. 2,4,5 base pair. It has two conservative sequences. One 3 repeated conserved sequence of 13 base pair that are rich in A and T. What is the full form of A? কোন নিউক্লিওটাইডস? তাহলে 3 units of 13 base pair. এখানে একটা ছবি একটু এঁকে দিই, তাহলে ভালো বুঝতে পারবি। This one is the 13 base pair sequence. This unit is recognized by the replosome, that is known as, that contains, or another name is initiation recognition unit, that is another name is replosome. ঠিক আছে? It consists of 20 enzymes and proteins. In 13 base pair, it has some GATCC. This is the sequence 13 base pair. It is rich in A and T recognized. It is rich in A and T nucleotides. ঠিক আছে? বোঝা গেল? This initiation unit or OREC. This is the OREC structure. এটা পাঁচটা হচ্ছে 9 base pair sequence, repeated conserved sequence থাকে, আর 3 units of 13 base pair sequences থাকে।
Now coming to DNA strand separation and stabilization. DNA টা কি? হেলিক্যাল স্ট্রাকচার, তাই তো? এই হেলিক্যাল স্ট্রাকচারটা আমাকে প্রথমে স্ট্রেট লাইনে নিয়ে আসতে হবে due for the reading by the DNA polymerase 3 enzymes. তো আমাকে প্রথম কাজ হচ্ছে যে আমার এই হেলিক্সটাকে ওপেন করা। This opening or recognition of the initiation is done by a complex of 20 enzymes and protein that is known as repliosome. এর সঙ্গে হচ্ছে যে মেন প্রোটিন অফ দিস কমপ্লেক্স ইজ ডিএনএ এ। ডিএনএ এ আর একটা বলছে এইচইউ। দিস ডিএনএ এ, এখানে তাকা, দিস ডিএনএ এ binds with the 9 base pair unit of ORI-C. বোঝা গেল? DNA E লাগবে, it is the initiator of replication. It recognizes site of origin of replication. Replication এর site of origin এর হচ্ছে এটা, টোটাল এটা 245 ইউনিট নিউক্লিওটাইডস, তার দুটো কনজার্ভড সিকোয়েন্স আছে, একটা আছে 9 বেস পেয়ার 5 ইউনিটস অফ 9 বেস পেয়ার সিকোয়েন্স, আর একটা আছে 3 রিপিট ইউনিট অফ 13 বেস পেয়ার। This first initiator is the DNA A that binds with the 9 base pair unit of the ORI-C. বোঝা গেল এটা? বোঝা যাচ্ছে না? 9 বেস পেয়ার ইউনিটের সঙ্গে যোগ হচ্ছে। It recognizes the 80 region of the 13 base pairs, 13 conserved base pair of the ORI-C. এটা 9 বেস পেয়ার ইউনিটের সঙ্গে অ্যাটাচ হচ্ছে। অ্যাটাচ হওয়ার পরে যেখানে 80 দিস রিজিয়ন আছে ORI-C এর, দ্যাট ইজ 13 বেস পেয়ার ইউনিট, কনজার্ভ ইউনিট, তাকে রিকগনাইজ করে ডিন্যাচিওর করে। ঠিক আছে? তাহলে ডিন্যাচিওর করলে কি হবে? অ্যান্ড ওপেন দিস হেলিক্স। তাহলে ব্যাপারটা ধর এখানে যখন হলো, এখানে করলে কি দাঁড়াবে? এখানটায় এরকম একটা এরকম তৈরি হয়ে যাবে, এটাকে আমরা বলছি রেপ্লিকেশন বাবেল। বা রেপ্লিকেশন ফর্ক। বোঝা গেল? আর কিছু নেই, এটা জানলেই মোটামুটি হয়ে যাবে। বুঝতে পারলি? তার মানে আমার এখানে কি হচ্ছে, এটা আমার ডিএনএ আমি যদি গোল গোল দেখাই, আর another protein that is ACU, known as ACU, is also needed for the action of DNA A protein. With the help of ATP that denatured this 80 region of ORI-C and opens this unit. তাহলে এখানে একটা হলোনেস তৈরি হবে, তাই তো? এই যে হলোনেস তৈরি হচ্ছে, এর সঙ্গে সঙ্গে যখনই হলোনেস তৈরি হবে
সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু এনজাইমস অ্যান্ড প্রোটিন দ্যাট উইল বি অ্যাটাচড উইথ দিস ওপেন এরিয়া অফ ডাবল হেলিক্স। তারা কি কি আছে? একটা হচ্ছে হেলিকেজ, আর একটা কি আছে মনে পড়ছে, ডিএনএসি, DNAC, DNA, that are proteins that is associated with the recognition complex বা replication complex। তাহলে এরা হচ্ছে যে লাগবে। হেলিকেজ হচ্ছে 6 hexameric unit, 2 in number, that attached with this opening strand of the helical DNA এখানে লাগবে। তাহলে আমি পরের নেক্সট স্টেপে কি হবে, আরো লাগবে হচ্ছে ডিএনএসসি। ঠিক আছে, এরকম হলো হেলিকেজ লাগলো, ডিএনএ লাগলো, অ্যান্ড আদার্স এনজাইমস that are associated with this replication, that is primase, pol 3 topoisomerase. These proteins and enzymes are also added or attached with this opened area of the DNA helix. ঠিক আছে, next DNA helicase, the function of DNA helicase is to unwinding the DNA helicase functions bidirectionally, মানে ও দুদিকেই কাজ করতে পারে। তাহলে কি হচ্ছে, ডিএনএ হেলিকেজ যখন লাগলো, ডিএনএ হেলিকেজ এই ডিএনএ মলিকুল সেপারেটস দ্য হেলিক্যাল পোর্শন অফ দ্য ডিএনএ। বোঝা গেল, ও দুদিকেই কাজ করতে পারছে। তাহলে ওর কাজ হচ্ছে আনউইন্ডিং অফ দ্য ডিএনএ স্ট্র্যান্ড, thereby two strands of DNA, helical coiled helical coiled two DNA strand are produced by the DNA helicase. ঠিক আছে, these DNA are coiled. This coiled DNA is to be, or this coiling is neutralized by the enzyme topoisomerase. Here comes the action of topoisomerase. এর সঙ্গে topoisomerase লাগলো। Topoisomerase causes the helical structure into a straight line or unwinding of the coils. Topoisomerase লাগছে, তাহলে কি হবে, এখানে topoisomerase লাগলো,
এগুলো সেপারেটেড ডিএনএ স্ট্র্যান্ড তৈরি হয়ে গেল, দ্যাট ইজ স্টেবল সেপারেটেড সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ডেড ডিএনএ। ঠিক আছে, দিস ইজ স্টেবল ফর্ম অফ ডিএনএ স্ট্র্যান্ড that acts as a template that acts as a template for the replication process. গেল, এটা মোটামুটি বোঝা গেল। ফার্স্ট হচ্ছে 9 ইউনিটের সঙ্গে কমপ্লেক্স। The first initiator protein is the DNA A that is attached with the 9 base pair complex of ORI-C. Then after binding this DNA A, it recognizes the 80 reached region of 13 base pair sequences of ORI portion. That is this portion. This DNA A, এখানে A ছিল, আমি C করে দিয়েছি। A denatures the 80 regions of the ORI-C and opens the helical unit. As soon as the unit is opened, other molecules like DNA-C, helicase, polymerase, DNA pol 3, primase and topoisomerase are attached with these units. ঠিক আছে, then the others unit helicase এর কাজ কি, ও এক একটা করে এক একটা কাজ করবে। লাস্ট অফ আমার ফরমেশন হচ্ছে যে সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড স্টেবল ডিএনএ স্ট্যান্ড দ্যাট অ্যাক্টস অ্যাজ এ টেমপ্লেট। এটা আমার ফরমেশন হয়ে গেল, ডিএনএ টেমপ্লেট ফরমেশন হয়ে গেল। দেন the comes by initiation is completed, DNA replication fork is formed. After this formation another protein is attached with this, ঠিক আছে, that is হচ্ছে single strand DNA binding protein SSB proteins are also attached with this unit that stabilize this strand and protects it from the recoiling. এর সঙ্গে সিঙ্গেল বাইন্ডিং প্রোটিন অ্যাটাচড হবে, সেটা এই যে স্ট্যান্ড তাকে স্টেবিলাইজ করবে সো দ্যাট দে ক্যানট রিকয়েল। ঠিক আছে, এইবার নাও কামিং টু ইলংগেশন পোর্শন। তাহলে আমার দুটো ইউনিট তৈরি হয়ে গেল, দুটো স্ট্যান্ড তৈরি হয়ে গেল। নিশ্চয় এর একটা 3 প্রাইম হবে, এর একটা 5 প্রাইম হবে, তাই তো? সেই তো হওয়া উচিত যেহেতু ডিএনএ স্ট্যান্ড। নাও আই এম কামিং টু elongation portion. তাহলে আমি এরকম একটা জিনিস পেয়েছি লাস্ট অফে ডিএনএ সেপারেশনের পরে, সেটাকে আমি এখানে লিখছি।
This is known as replication curve. It has 1 unit of elongation process. Elongation occurs according to the base pair rule, and the two strand, that is leading and lagging strand, acts as a template for the elongation process that is read by the enzyme DNA polymerase 3. তাই তো? তাহলে আমরা জানি কি DNA polymerase 3 prime to 5 prime ডিরেকশনে রিড করতে পারে। তাহলে this one the leading strand, তাই তো? This is the lagging strand. DNA polymerase read the strand 3 prime 3 prime. The problem is that DNA polymerase itself cannot initiate the elongation. কেন? আমরা আগে পড়েছি কি, আমরা একটা DNA polymerase এর প্রপার্টির ভিতরে পড়েছিলাম যে it needs the help of primase enzyme. তাই তো? Primase enzyme লাগে। DNA polymerase cannot initiate the elongation process or DNA synthesis. It needs the help of primer. This is the primer. ঠিক আছে? This is the primer molecule. It is 10 to 16 or কোনো বইয়ে লেখা আছে 16 to 100 base pair unit. This primase enzyme synthesize the primer unit. ঠিক আছে? প্রাইমেজের দুটো বাইন্ডিং সাইট থাকে। One such binds with the single strand, another binds with the ribonucleotides. প্রাইমার কোথা থেকে হবে? রাইবোনিউক্লিওটাইডস দিয়ে তৈরি হবে। তাহলে সেই রাইবোনিউক্লিওটাইডস গুলো প্রাইমেজ করবে কি করে? ওই বাইন্ডিং সাইট দিয়ে ওদের সঙ্গে রাইবোনিউক্লিওটাইডের সঙ্গে অ্যাটাচ হবে। ঠিক আছে? এটা গেল। আফটার দ্য সিনথেসিস অফ প্রাইমার, দেন দ্য DNA polymerase comes into action. ঠিক আছে? প্রাইমার তৈরি হয়ে গেল। আমি এটি না বলছি কিন্তু লিডিং স্ট্যান্ডের ক্ষেত্রে, the leading strand is continuously elongated as the DNA pol can read the strand 3 to 5 prime direction. বোঝা যাচ্ছে না? বোঝাতে পারছি? হ্যাঁ, ঠিক আছে। প্রাইমেজ দিয়ে প্রাইমার সিনথেসিস হলো, DNA pol 3 comes into action. It reads the template or nucleotides present in the 3 prime 5 prime direction of the leading strand, and nucleotides are added accordingly, or nucleotides attachment is detected by the base pair rules. base pair rules হিসেবেই তো হবে, তাই তো? base pair rules হিসেবেই হবে আমার। এখানে যা আছে তার অপোজিট নিউক্লিওটাইডস অ্যাডস হবে। ইন দিস ওয়ে repeatedly nucleotides are added dictated by the nucleotides present in the leading strand that acts as a template. বোঝা গেল? শোনার ইচ্ছাই নেই দিচ্ছি। ঠিক আছে, বুঝতে পারছিস? মানে মোদ্দা কথা হচ্ছে যে এখানে টেমপ্লেটে যে নিউক্লিওটাইডস আছে বেস পেয়ার রুলস হিসেবে সেই নিউক্লিওটাইডসগুলো DNA পলিমারেজ অ্যাড করবে। In this way, the leading strand will elongated accordingly. ঠিক আছে? এইবার now coming to the lagging strand.
এরকমভাবে চলতে থাকবে পরপর লিডিং স্ট্র্যান্ডটা। দ্য প্রবলেম ইজ লাইজ ইন দ্য ল্যাগিং স্ট্র্যান্ড। ল্যাগিং স্ট্র্যান্ডটা কি হবে? ল্যাগিং স্ট্র্যান্ড আছে 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম। ডিএনএ পলিমারেজ রিড করতে পারে 3 প্রাইম টু 5 প্রাইম। তাহলে during the elongation process of the lagging strand, the DNA polymerase read the leading strand, lagging strand in short span. এগুলোকে ধর মোটামুটি ওরা একটা, আমি অ্যাজাম্পশন করে বলছি যে শর্ট স্ট্রেচ করে ভাগ করে নেবে, ডিভাইড, অ্যান্ড দেয়ার বাই কল ও প্রাইমার 1, প্রাইমার 2, প্রাইমার 3। ও কিন্তু ডিএনএ কিন্তু এই সিকোয়েন্সটাই ইয়ে করবে, রিড করবে, ঠিক আছে? সেই জন্য হচ্ছে যে ছোট ছোট শর্ট স্ট্রেচে ভেঙে নিল, নিয়ে হচ্ছে প্রাইমার, একা প্রাইমার লাগবে ডিএনএ পলিমারেজের কাজের জন্য। তাহলে প্রাইমার 1, প্রাইমার 2, প্রাইমার 3 সিনথেসাইজ হবে প্রাইমেজ দিয়ে। তারপর অ্যাকর্ডিং টু after the synthesis of P1, P2 and P3 primer, then DNA polymerase acts and elongate the process. In this way, short stretches of DNA are synthesized that are known as Okazaki fragments. বোঝা গেল? These are the Okazaki fragments. But the overall direction is বুঝতে পারছি না, জোরে বল। এটা তো তোর 5 প্রাইম, এটা তো মানে আমি এটা দেখাচ্ছি যে ডিএনএ পলিমারেজটা এরকম ভাবে রিড করবে। এখানে যেমন এইভাবে রিড করছিল, এখানে তো আর এটা হবে না, কারণ এখানে তো 5 প্রাইম আছে ইউনিট। তাহলে এরকম ভাবে ইন দিস ওয়ে the Okazaki fragments are formed. After the formation of the Okazaki fragments, or these primers are removed, তাহলে এরকম ভাবে শর্ট ইয়ে হয়ে গেল, এখানেও হয়ে গেল, তৈরি হয়ে গেল নিউ স্ট্র্যান্ড অফ ডিএনএ। লিডিং স্ট্র্যান্ডের জন্য একটা, ল্যাগিং স্ট্র্যান্ডের জন্য আর একটা, বাট in case of lagging strand there are so many primer unit. These primer units then have to be removed. না থাকলে তো কন্টিনিউয়াস ডিএনএ স্ট্র্যান্ড হবে না, তাহলে আমার প্রাইমার ইউনিটগুলো সরিয়ে দিতে হবে। Then comes the action of DNA pol A. Pol 1. What is the characteristics of Pol 1? It has exonuclease activity. Exonuclease activity which causes removal of these units. Removes the primer unit. ঠিক আছে? প্রাইমারি ইউনিটগুলো রিমুভ করাচ্ছে, তাহলে এখানে একটা গ্যাপ তৈরি হবে। দিস গ্যাপ ইজ এগেন ফিল্ডেড বাই দ্য ডিএনএ পল 3। বোঝা গেল? তাহলে এখান থেকে আমি এগুলো তুলে দিলাম, তাহলে এটা এক্সটেন্ড করলো, এটা এক্সটেন্ড করলো, and these ends of the lagging strands are joined by the enzyme DNA ligase. বোঝা গেল? দেখ, হ্যাঁ, ডিএনএ লাইগেজ। প্রাইমারগুলো গেল, প্রাইমারগুলো সরিয়ে দিল বাই দ্য হেল্প, উইথ দ্য হেল্প অফ ডিএনএ পল 1,
which has exonuclease activity. By this exonuclease activity, it removes the primer units. The gap is filled by the DNA pol 3, and the ends are ligated by the action of the DNA ligase enzyme. ঠিক আছে, তার মানে এটা একটা তৈরি হয়ে গেল। আলটিমেটলি কিন্তু আলটিমেট ডিরেকশন কিন্তু এরকম ভাবেই যাচ্ছে, ওভারঅল ডিরেকশন অফ দ্য ল্যাগিং স্ট্র্যান্ড ফরমেশন। বোঝা গেল? তাহলে ল্যাগিং ইলংগেশন অফ দ্য DNA strand going in this process. নেক্সট কি হবে? নেক্সট ইলংগেশন হলো, তারপরে আমার টার্মিনেশন। টার্মিনেশন কখন হবে? ইলংগেশনটা তো কন্টিনিউয়াসলি চলতে পারে না, তাহলে এর একটা টার্মিনেশন দরকার। কোথায় এসে থামবে? যেহেতু সার্কুলার ডিএনএ আমি বলছি কোলাই এর ক্ষেত্রে, বাইডিরেকশনালি, ঠিক আছে, এদিকে ডিএনএ সিনথেসিস হচ্ছে, এদিকে ডিএনএ সিনথেসিস হচ্ছে। when these two units or two fork comes in contact, they stops elongation. বোঝা গেল? এটা একটা, যখন হচ্ছে সার্কুলার ডিএনএ এর ক্ষেত্রে হচ্ছে টু ফর্ক, when the two fork meets, the elongation process arrested. But in case of linear DNA, this termination occurs when 20 base pair conserved 20 base pair sequence or repeated sequence of 20 base pairs are meet. That is known as the termination point. যখন ডিএনএ সার্কুলার হচ্ছে, মানে লম্বা লং প্রসেসের ডিএনএ আছে, this is the termination point. When this elongation process meet this unit, the elongation process terminated or arrested. In this way DNA replication occurs. ঠিক আছে, this is the all about replication of DNA. ঠিক আছে, এই লেভেলে বোঝা খুব মুশকিল, একবারে বোঝা খুব মুশকিল, আমরাও বুঝিনি, পড়তে হবে, পরীক্ষায় আসবে। আর একটা কোশ্চেন বলা উচিত ছিল যে কিছু ক্ষেত্রে হচ্ছে যে ডিফারেন্স বিটুইন দ্য রেপ্লিকেশন ইন ইউক্যারিওটস অ্যান্ড প্রোক্যারিওটিক্স। ঠিক আছে, তোর একটা হচ্ছে যে তোর ইউক্যারিওটের হচ্ছে যে সিঙ্গেল অরিজিন অফ অরি, আর মাল্টিপল ইন কেস অফ ইউক্যারিওটস অরিজিন রেপ্লিকেশন সাইট অফ অরিজিন ইজ মাল্টিপল। আরও কিছু কিছু আছে যেগুলো, আর একটা হচ্ছে ডিএনএ, এখানে ডিএনএ পল লাগে, ওখানে হচ্ছে ডিএনএ পলিমারেজ এপসিলন লাগে। যখন ডিএনএ পলিমারেজ পড়িয়েছি তখন ডিএনএ পলিমারেজের যেগুলো বলা হয়েছে ইউক্যারিওটিক্স আর প্রোক্যারিওটিক্স টাইপস, ওটা একটা গেল। আর একটা হচ্ছে যে এখানে ইউক্যারিওটিকের ক্ষেত্রে প্রাইমেজ এনজাইম লাগে, আর ইউক্যারিওটিকের ক্ষেত্রে ডিএনএ পলিমারেজ এপসিলন itself act as a, ওটা সাব ইউনিট থাকে, 4 সাব ইউনিটস মলিকিউল, one of the sub unit of DNA pol in case of eukaryotes act as a primase enzyme. ঠিক আছে।